प्यार दे नाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब धन धन श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के पावन अस्थानां की यात्रा करदिआं सतगुरां दे पावन चरनां दे विच सिजदा करके गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों बड़े प्यार दे नाल आप जी गुरबाणी दा कीर्तन सरवण कर रहे सो हुण समां है पावन गुर इतिहास दी लड़ीवार कथा विचार दे नाल जुड़न दा। जो मीरी पीरी दे मालक बंदी छोड़ दाते दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पारे उपकारी छेवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सतगुरां दे पावन जीवन इतिहास दे निराले चोज आप जी महाकवि संतोख सिंह जी लिखत श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विचों गवालीअर दी धरती ते प्रसंग सरवण कर रहे। सतगुरु गवालीअर दी धरती तो 52 राजियां नूं रिहा करा जिस वक्त जहांगीर दे कोल पहुंचे दिल्ली दी धरती ते सतगुरां दे हत्थ विच पकड़िया होया एक सिमरना वेख के ओदे मणके दी वाह आहो ओदी आभा नूं वेख करके ओदे जलाल नूं तक करके अगों जहांगीर ओदे विचों एक मणका मंगदा है। सतगुरु कहंदे इहदे नाल दा मणका तू पूरी माला रख ला। कहंदा नहीं एक ही मणका चाहीदा ते सतगुरु जी कहंदे इहदे नालों भी सुंदर एक सिमरना गुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज जी दे कोल सी जदों सतगुरु पातशाह महाराज लाहौर दी धरती ते गए सी। वो शायद चंदू दे घर जिन्हें शहीद किया है सतगुरां नूं उस घर विच होएगा। ये सुन करके जहांगीर चंदू नूं अपने कोल बुलाउंदा है। सतगुरां दे हत्थ विच पकड़े हुए सिमरने वाल इशारा करदा है इहदे नाल दा मणका एक चाहीदा। अगों चंदू कहंदा मेरे घर दे विच इहदे नालों भी सोहना होएगा मैं लैके आउणा। पर जदों घर जाके वेखदा है जिस थां ते उहने खजाना नप्पिया सी ना उत्थे एक चूहा बहुत सारा समान उहदा कुतर जांदा है ते वो सिमरना भी उहदे विचों कुतर जांदा। जिस करके वो बड़ी कोशिश करदा है बाजार विच भी लभदा है सारियां थावां ते लभदा है जिहड़ा जहांगीर नूं कह के आया सी उस गल ते पूरा नहीं उतरदा। इधर जहांगीर वल्लों फिर उहनूं अपने कोल बुलाया जांदा है। उत्थे जदों ये सारी गल उगड़ के सामने आउंदी है वो कहंदे तूं हुण झूठ बोलदा है। सतगुरु पातशाह महाराज जी दा सिमरना जिहड़ा तेरे कोल सी तू गुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज जी नूं भी उस वक्त भयानक कष्ट दे करके शहीद किया है। मेरे नाल झूठ बोलदा रहा है चलाकियां खेडदा रहा। इस ते अगों चंदू उल्टा जहांगीर ते दोष लाउंदा है कि मैं ते तुहाडे आखे अनुसार ही सब काम कीते ने क्योंकि उन्हां को जुर्माना लैना सीगा। दूसरी गल गुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज उन्हां ते चोरी दा इल्जाम सी उन्हां ने चोर रखे ने। जहांगीर कहंदा ये भी गल किसी पासों प्रगट नहीं हुई तूं ये भी झूठ बोलिया। अगों चंदू कहंदा जी जिद्दां मैं लोकां को सुनिया सी जी इस करके तुहानूं दस दिता है। उल्टा जदों बार बार ये गल्लां करदा है ते चंदू ते जहांगीर दी आपस विच इन्हां गल्लां ते तलखी वध जांदी है कि तूं गुरु साहिब जिहड़े ज्ञान विच हर पक्ष तो संपूर्ण ने उन्हां नाल तूं हर वक्त ईरखा करदा रहा। जिस दर ते सारी दुनिया झुकदी है सलामा करदी है भेटावां अर्पण करदी है तू उस दर घर के खिलाफ साजिशां घड़दा रहा। गुरु साहिब नूं तू भयानक कष्ट दे करके शहीद किया है। इसे तरीके दे नाल उन्हां दे उपर तू वड्डे दोष लाउणा है। दूसरा गुरु हरगोबिंद साहिब जी के खिलाफ तू मेरे कान भरदा रहा है। जिहड़े सतगुरु पातशाह महाराज मेरे जीवन दे राखे ने मैनूं जिंदगी देण वाले ने। इस तरीके नाल जिवें उस चंदू नूं लाहनता पाउंदा होया जहांगीर उत्थे ताड़ना करदा है ते सतगुरां दीयां सिफतां करदा है। अगला प्रसंग संगत जी सरवण करन तो पहलां मन बिरतियां गुरु के चरनां विच टिकाईए। जिन्नी संगत गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे आप जी हाजरियां भर रहे हो जां टीवी मीडिया चैनल दे राहीं देश विदेश तो सरवण कर रहे हो सुरत गुरु के चरनां विच टिकाउंदिआं रसना तो उचारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई मम प्राणन के गुर रखवारे। जहांगीर कहंदा है ए चंदू पापी जिहड़े सतगुरु पातशाह महाराज दे खिलाफ तू कन मेरे भरदा सी चुगलियां करदा
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਰਤ ਬਿਗਨ ਗਨ ਸਗਲ ਨਿਵਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਨਕੇ ਸਾਥ ਬੈਰ ਤੈ ਬਾਂਧਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੈਰ ਕਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਲਓ ਦੀਨ ਸਬਾਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਲੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪੁਨ ਕਹਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰਣੈ ਲਹਿਓ, ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦੂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੋ ਸੰਭਾਰਨ ਬਦਲਾ ਲੀਜੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਜਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਪੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆਪ ਦੇਣੀ ਕਰੋ। ਕਰਿਓ ਕੁਕਰਮ ਤਥਾ ਫਲ ਦੀਜੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਉਸ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਆਪ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੀ ਮੋਹ ਪਰ ਧਰੀਐ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁਨੇ ਪਰਲੋਕ ਨਾ ਬੂਝਨ ਕਰੀਐ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਅੱਗ, ਦੋਜਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਲੇਖਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਜੇਠਾ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਕਲਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਗਹੋ ਅਬ ਦ੍ਰਿੜ ਗੁਰਦਰੋਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦਰੋਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੋ ਬੈਰ ਲਿਹੋ ਇਹ ਧਰੋਹੀ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਧਰੋਹੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਗੈ ਦਵੈ ਬਾਹੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਵਹਿਰ ਦੁਰਗ ਤੇ ਆਨਿਓ ਤਾਹੂ। ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਖਰੋ ਕਰਿਓ ਸਿਰ ਪਾਗ ਉਤਾਰੀ। ਪੱਗ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਟਕ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜ ਜੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਫਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤਿਸ ਬਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੂਰਕ ਪੱਤਾ ਸਾਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕੁਪੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾੜ ਚਰਨ ਤੇ ਮਾਰਿਓ ਜੁੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਸਨੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੇ। ਜੇ ਉਮਰਾਵ ਸਹਾਇਕ ਹੋਤੇ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਚੱਲਿਓ ਨਾ ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਜੁਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਕਹੈ ਕਿਤਕ ਇਹੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ। ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਮ ਜਾਟਨ ਕੈ ਲੀਨੋ ਪਾਨ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਸੇ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਭਈ ਸ਼ਾਹੋ ਕੀ ਖਫਗੀ ਕੈਸੇ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਰੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਐਸੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੰਦੂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੂਰ ਕੁਪੱਤਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਸਮਾਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋ ਆਛੋ ਮਾਨੈ ਕੋ ਬੁਰੋ। ਕਈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਅਣਖ ਜਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ ਆਨ ਕਰ ਜੁਰੋ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ,
ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸ਼ਾਹ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਖਾਨਾ, ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਬ ਹਮ ਡੇਰੇ ਕਰਹਿ ਪਜਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਬਡੋ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ, ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੋ ਦੋਸ਼ ਉਤਾਰਾ। ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੈ ਜਿਮ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੋਜਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਆਪ ਹਮ ਤਿਮ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਨ ਉਠ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ ਦੁਰਗ ਨਿਕਸਾਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪਿਕ ਜੇਠੇ ਕੋ ਕਹਿਓ ਰਸਾਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਇਸ ਕੋ ਲਿਆਏ, ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਸੰਗ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਪਨਹੀ ਪਾਂਚ ਪਾਂਚ ਇਸ ਮਾਰੋ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛਲ ਕਪਟ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 5-5 ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨਾ ਕਰਨ। ਜੂਤਨ ਕੀ ਭਰਖਾ ਸਿਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਣ ਸਨੇ ਸਨੇ ਆਨੋ ਸਭ ਜੋਵੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ। ਇਮ ਕੈ ਗੁਰੂ ਤੁਰੰਗ ਚਲਾਇਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਹੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਗਰਦਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਜ਼ਾਲਮ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਤਮਹੀਣਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ। ਪਾਛੇ ਜੇਠਾ ਦਿਕ ਸਮਦਾਇਓ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਨਗਨ ਸੀਸ ਚੰਦੂ ਕੋ ਕਰ ਕੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਨਗਨ ਹੈ ਉਸ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਵੱਲ। ਡਾਰੀ ਖਾਕ ਮੁਸ਼ਟ ਪਰ ਭਰ ਕੈ। ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਖਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਥ ਵਿਖੈ ਪਨਹੀ ਗਹਿ ਲੀਨੇ। ਸਵਾਹ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਨਰਨ ਕੇ ਗਨ ਬਹੁ ਚੀਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਹਾਂ ਕਹੈ ਮੁਕ ਊਚ ਪੁਕਾਰ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਏ ਗੁਰਦਰੋਹੀ ਕੈ ਸਿਰ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਪਾਪੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਨਹੀ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਲਾਵੈ। 5 ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਕਰਨ। ਜਬ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੁਧ ਅਸ ਪਾਈ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਹਿ ਚੰਦੂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕ ਚੜਾਈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਏ ਮਨੋ ਆਨੰਦ ਕੋ ਲੂਟਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਰੋਹੀ ਕੇ ਸਿਰ ਕੋ ਕੂਟਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਜਾਨ ਕੁਛ ਡਰੈ। ਕਈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਨਹੀ ਹਾਥ ਛਪਾਵਨ ਕਰੈ। ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਦਿਖ ਜਾਵੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਚਾਏ ਕੇ ਹੋਏ ਪਿਸ਼ਾਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਲ ਤੇ ਕਰੇ ਜੂਤ ਗਨ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਈ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਚੌਂਪ ਤੇ ਹਰਖ ਕਰਨ ਤੇ। ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਚੰਦੂ ਕੇ ਜੂਤ ਹਨੰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਦੇ। ਤਬ ਜੇਠੇ ਨੇ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਡਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਦਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਕਹਾ ਤਰਾਸ ਅਬ ਧਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਇਸ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 5-5 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਇਮ ਚੱਲ ਬਜਾਰੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦੇਖੈ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ, ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਸਿਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਮਸ ਸੇਤ ਤਨ ਬੈਸ ਬਿਸਾਲਾ। ਦਾੜਾ ਇਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰੇ ਮਾਰ ਨ ਰਹਿ ਸੰਭਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰ ਕੀ ਨਾਰ ਅਰੂੜੀ ਉੱਚੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਹੋਵਤ ਜਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ। ਕਰਤ ਬਿਲੋਕਨ ਨਰ ਗਨ ਨਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋ ਮਾਰੈ ਕੋ ਦੇਵਤ ਗਾਰੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋ ਮੁਖ ਉਪਰ ਜੂਤ ਬਜਾਵੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੱਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋ ਭਰ ਮੁਸ਼ਕ ਖਾਕ ਹੀ ਪਾਵੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਗਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਰ ਪਗੀਆ ਸਾਥ। ਪੱਗ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਛੇ ਗਹੀ ਸੁਜੇਠੇ ਹਾਥ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੇ ਕਰਿਓ ਚਲਤ ਪੁਰ ਮਾਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਰਿਓ ਧੂਰ ਪਰਖਿਓ ਨ ਜਾਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸਵਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਬਾਲਕ ਗਨ ਆਵੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਜਲ ਭਰੇ ਖਾਕ ਕੇ ਪਾਵੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ, ਸਵਾਹ ਦੀ ਭਰ ਕੇ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਰੂਵਾ ਗੁਰਦਰੋ ਮਹਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਰਤ ਬਹੁ ਜੈ ਕਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਨਰ ਕੋਈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਦਰੋਹੀ ਦੋਖ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰਤ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਤ ਭਏ। ਤੇ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੀ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, 5 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ ਪਿਆਸਿਆਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਜੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਸ ਵਿਸਾਲ ਕੋ ਪਾਏ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਿਓ ਬੈਰ ਪਿਤ ਕੋ ਭਲੇ, ਗਹਿਓ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਦਾਏ। ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੈੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਚਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਗ ਵੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਗਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਖੀਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਾਉ ਪਈ ਬੜ ਅਪਰਾਧ ਕਰਿਓ ਜਿਨ ਜੈਸੇ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਦਈ ਸਜਾਏ ਦੀਰਘਾ ਤੈਸੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮ ਹੋਏ ਬਿਨ ਜੇ ਮਰ ਜਾਤੋ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਤ ਕਲੰਕਤ ਜਸ ਅਵਦਾਤੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਜਲ ਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਦਾ। ਲਿਓ ਨ ਗਇਓ ਬੈਰ ਪਿਤ ਕੀਰਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਸੁਤ ਜਨਮਿਓ ਮੰਦ ਬਡੇਰਾ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਵੱਲ ਛਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਾਰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਵਗਿਆ ਕਥਿਰਤਾ ਪਾਵੈ। ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਪਾਤ ਕੀ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ। ਜਿਸ ਮਹਾਪਾਪੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਤ ਅਰ ਸੰਗਤ ਕੀਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਅਪਵਾਦ ਅਜਾਨ ਬਡੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਮਹਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਅਬ ਸਭ ਕੇਰੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਖ ਲਈ ਪਤ ਲਾਜ ਕਨੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਜਨ ਤਿਨ ਕੋ ਧਨ ਮਹਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਫੌਜਾਂ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਿਓ ਕਾਜ ਛਤਰਿਨ ਸੁਜਾਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦਾਵੇਦਾਰ ਹਿਰਦਾ ਅਸ ਜਿਨ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧ ਧਰਨ ਧਨ ਹੈ ਤਿਨ ਕੋ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਸੰਤ ਰੂਪ ਗੁਰ ਆਹੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਤਿਨ ਕੋ क्षमा ਕਰਨ ਹੀ ਚਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਣ ਸੀ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਸੁਭਾਅ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜ ਵੀਰ ਸੁਭਾਹੁ ਵਿਸਾਲਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸੇ ਵੀਰ ਰਸ ਜਹਾਂ ਸੁਖਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਨੋ ਸੂਰਤਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵੈ, ਮਨੋ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੂਰਮਗਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਵੈ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6ਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤ ਕੋ ਸ਼ਤਰੂ ਚੰਦੂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੀਨਸ ਅਪਰਾਧ ਬਿਲੰਦੂ, ਜਿਸ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਫੇਰਿਓ ਕਰ ਅਸਹਾਲਾ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕੀਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਬਿਖੈ ਬਰਤੰਤ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿਤ ਪਰਸ ਪਰ ਲੋਕ ਬਿਲੰਤ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਤੋ ਪਕਰਨੋ ਕਠਨ ਮਹਾਨ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਅਗਾਰੀ ਵਧਿਓ ਦੀਵਾਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਉਮਰਾਵ ਸਹਾਇਕ ਜਾਹੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਰਬ ਕਿਛ ਗਿਣਤੀ ਨਾਹੀ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਸਗਲ ਜਗਤ ਪਰ ਹੁਕਮ ਕਰੰਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਤੇ ਚਹਿਤ ਚਿਤ ਕੈ ਬਖਸ਼ੰਤ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਦਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਭਨੋ ਅਪਨਾਵਤ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਕੋ ਚਾਰੀ ਕੋ ਕਰਨ ਨ ਪਾਵਤ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਸ਼ੇਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਸਕੈ ਇਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਰੇਖ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਮ ਪਕਰਾਇਓ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਤੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮੁਖ ਬਨਾਇਓ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਡਾ ਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਲੋਕ ਕਰੇ ਇਮ ਬਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਚੰਦੂ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਨਤ ਸੁਜਾਸ ਗੁਰ ਆਵਤ ਡੇਰੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਨੇ 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆਏ ਬਰਾਜੇ ਨਿਜ ਸਥਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਪਠਿਓ ਹੁਤੋ ਇੱਕ ਨਰ ਵੱਡ ਭੋਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਚੰਮੂ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਿਧ ਕੀ ਔਰ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਖੁੱਲਾ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਾਗਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਸਤਬਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ, ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਰ ਮੈਂ ਅਬ ਆਏ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਪੀ ਮਿਲੋ ਮੋਦ ਉਪਜਾਏ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਹਿਤ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਸਹਿਦ ਚੰਮੂ ਭਟ ਹਰਖੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਸਨ, ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਯੋਧੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਏ ਜ਼ੀਨ ਹੈ ਪਰ ਤੰਗ ਕਰਖੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਚੜ ਧੌਂਸਾ ਦੇ ਕਰ ਸਭ ਸੈਨ, ਨਗਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਨਗਾੜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਬਿਲੋਕੇ ਨੈਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਫੌਜ ਸੂਰਮੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ ਤੇ ਜਮ ਚਲ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਬ ਹੀ ਬ੍ਰਿਧ ਜੋਤ ਭਟ ਸਮੁਦਾਏ, ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਬੰਦਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ ਬਿਲੋਕਤ ਆਨੰਦ ਧਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਧ ਜੋਤ ਸਭ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਕਹ ਲਿਆਏ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਦਿਕ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਿਅੰਗ ਪਰ ਥਿਰੇ ਨਿਹਾਰੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਿਹਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਰ ਪਨ ਹੀ ਮਾਰੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਕ ਸੀਸ ਅਰ ਮੁਖ ਪਰ ਡਾਰੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ, ਖਾਕ ਭਰ ਕੇ, ਸਵਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਭੁਆਂ ਭੁਆਂ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੂਜਿਓ ਸਿਰ ਪਨ ਹੀ ਗਨ ਮਾਰੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕੈ ਬਾਂਦੀ ਪਗਹਾ ਸਾਥ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਠੇ ਗੈ ਰਾਖਿਓ ਨਿਜ ਹਾਥ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਣ ਜੈਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤਬ ਭਇਓ, ਬੜੇ ਜੈਕਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬੜ ਰਿਪ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਊਚ ਉਚਾਰਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੂਕਰ ਹੈ ਭੌਂਕਣ ਹਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਜਿਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕਰਕੇ ਕੂਕਰ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਂ ਤਰੰਗ ਸਮੂਹ ਪਛਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਤੈ ਗਾਡੋ ਭਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਇੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਗਲੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਊਚ ਉਚਾਰਾ, ਇਹ ਕੂਕਰ ਹੈ ਭੌਂਕਣ ਹਾਰਾ, ਜਹਾਂ ਤੁਰੰਗ ਸਮੂਹ ਪਿਸ਼ਾਰੀ, ਇਕ ਲੱਕੜੀ ਤਹਿ ਗਾਡੋ ਭਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।